हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसबीएम कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज आम देखा ये वीडियो तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर पद्य विभाग चिलिकार सायंतन दृश्यर समस्त प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा। बंधुगण, जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ देखुंत चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु। कहीं वीडियो समस्त प्रकार क्वेश्चन आंसर मु अपलोड करी एवं जहाँ फल कि सर्वप्रथम आपण मैंने ही यह नोटिफिकेशन पाइपर एवं वीडियोटी को सर्वप्रथम आपण मैंने ही देखिपारे से चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। जदि वीडियोटी भल लगे ताहले वीडियोटी आपण मैंने लाइक करदे। तो चलतु बंधुगण, आम देखा एक नंबर प्रश्न जहाँकि चिलिकार सायंतन दृश्य। एथिरे एक नंबर कही निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न कौन कही ना भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका महला से टेकी। यही जो पदटी कहला यही कवितारे बा यही पदटी रे कवि केउ मानकु उल्लसित हेबार कथा देखिचंती। हमर कवि सूर्य राधानाथ राय लिखिचंती हमर एही कविताटी। तो एथिरे कवि को मानकु ना मीनजीवी मानकु महल्लासित बा उल्लासित हेबार देखिचंती। तापरे 2 नंबर कही निशा आगमन रे अबनी क्यों रूप धारण करिछि। जेतेबेले निशा आसुछि राति हेले समय रे अबनी पूरा निश्चल हो जाइछि। ऑप्शन ख हबो राइट आंसर। तापरे कहिछि अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ। कौन कहिछि आसे आ आसे, दुकूल दिकूल, तरणी तरणी, दीप द्वीप। तो आमे देखिबा आसे जितल दंत सह आसे कही आसवा अर्थ ये व्यवहार हम। तापर देख से कही आउ गोटे आसे कोड़े ना आउ गोटे आसे ना आशा करवा अर्थ है कि गोटे आसे कौन ना आसवा अर्थ आउ गोटे आशा कही ना आशा करवा अर्थ सेमिति दुकूल दुकूल माने लुगा कि पाट वस्त्र को दुकूल बोली कहबा। आ गोटे दिकूल दिकूल माने जे कि नदीर दुई कूल को बुझाए। सेमिति आउ गोटे दुकूल अच्छी कौन पितृवंश मातृवंश को दुकूल बोली कहबा दिकूल बोली कहबा नहीं। तो तरणी अर्थ गोटे तरणी दीर्घकार होची नौका आउ गोटे तरणी हस्यकार होची सूर्य। सेमिति दीप माने हाथी आउ गोटे दीप माने आलोक प्रदानकारी दीप है। तापरे आउ गोटे दीप कहले द्वीप कहले नहीं कि चलो 4 नंबर प्रश्न को जीवा। 2टी लेखा प्रतिशब्द लेख ना शब्द गुड़िक है कौन समुद्र समुद्र 2टा प्रतिशब्द सागर अर्णव। सेमिति मरुतर कौन हम पवन वायु, अवनीर धरणी पृथ्वी एवं निशिथिनी अर्थ राति, विभावरी निशा बोली कहींपारे। बागेश्वरी अर्थ सरस्वती, बागदेवी, वीणादेवी एमती कहींपारे। बागेश्वरी शब्द को शब्द विच्छेद कले बाकयुक्त ईश्वरी बागेश्वरी हम। मात्र जस देहे तुम्भे आयुष्मान एक क्या लक्ष्य करी कहुई कवि सूर्य बलदेव रथ को कवि सूर्य लक्ष्य करी कहुई। सेमिति 7 नंबर प्रश्न को जीवा। 6 नंबर तो सरला। 7 नंबर कही क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न। यही कवितारे कवि केउ मानकु यही कवितारे कवि केउ समयर दृश्य को वर्णना करिसेंती। यही कवितारे कवि राधानाथ राय आलोच्य कवितारे चिलिका कूल उपलब्ध करिथिबा सायंतन दृश्य बा संध्याकालीन दृश्य को से वर्णना करिसेंती। सेमिति दिगंगना मानक उद्देश्य रे कवि केउ शब्दपुंज व्यवहार करिसेंती ना व्यवहार करिसेंती मधुर हासिनी, ज्योत्स्ना और दिकुलवासिनी बोली व्यवहार करिसेंती। एई शब्द गुडी मधुर हासिनी, ज्योत्स्ना, दुकुलवासिनी। गलानी तो गला कथारे संगातर अर्थ कौन ना कविंकर एक लोकप्रिय गीत भाव में परिगणित गलानी तो गला कथारे संगात। यही गीत रे कृष्ण को देखी राधांकर विवशता प्रकाश पाइबा और सेठुरु निष्पृत पाई व्याकुल थिबा बेले सखींकर प्रश्न उत्तर रे राधांकर गलानी तो गला कथा कही प्रसंग को एड़ाई देवा परी कथा ये वर्णना कर। देख 10 नंबर कही पोतपाଳ मशाल कहीं जानी संध्या हेबारु पोतपाଳ माने चिलिकारे मिलिथिबा नौकारे मशाल जानिछंती। अन्य उद्देश्य है चिलिकार माछ मारिबा आलोक देखी मत्स्य माने ना को लंफ देबे और धरा पड़े।
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋତପାଳ ବା ନାବିକ ମାନେ ପୋତରେ ବା ଡଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ମଶାଲ ଜାଳିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା 10 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ କବି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶା ବା ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବି ରାତିର ବଢ଼ିବାରୁ ଅବନୀ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କୋଳାହଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବିତ ଧରିତ୍ରୀ ମନେ ହେଉଛି ଯେପରିକି ପାରଦରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବିତ ଧରିତ୍ରୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ବଢ଼ିଗଲା ନିଶ୍ଚଳ ଅବନୀ ବା ପୃଥିବୀ ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଏଇ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୁରା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପୁରା ବିଛେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ସତେଅବା ପାରଦରେ ଧୋଇଦେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀକୁ ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି। ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦ୍ୱୀପ, ପାହାଡ଼, ବନରାଜି ଓ ନାସି ଆଦିଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଓ ତୀର ଭାଗରେ ଥାଇ ଜଳରାଶିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଠି ଜଳରାଶିକୁ ଲାଗିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଗଛ ଲତା ରହିଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ, ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ ଚିଲିକାରେ। ତ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ ପାହାଡ଼ ଆକାର ଭଳିଆ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବା ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ କବି ବନସ୍ଥଳୀକୁ ସର୍ପରେ ଶୋଭିତ ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ପରି ଅରଣ୍ୟ ଛାୟା ଓ ଆଲୋକର ମିଶ୍ରଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଚିଲିକା ତୀରସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ତଥା ବନରାଜିରେ ଥିବା ବା ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ହେତୁ ଜନଗହଳି ନଥିବାରୁ ତାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହିପରି ନିର୍ଜନ ପରିବେଶରେ ଦୂରର ଝରନାଦ ଏବଂ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ପୁରା ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିଲିକାର କୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଜନବସତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଜନ ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଝରନାଦ, ଯେଉଁ ଝରଣାର ଝରଝର ନାଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସେ ଝିଙ୍କାରୀ ଶବ୍ଦଟା ପୁରା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରସାର କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 16 ନମ୍ବର ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ପକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସଂସ୍କୃତ କବିତାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟସ୍ଥ କବିତାରେ ସାୟନ୍ତନ କାବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସିତ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ନା, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କାବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସିତ ହୃଦୟର ଭାବ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ପୁରା ଉଲ୍ଲାସିତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ଭାବନାକୁ ଏଠି କବି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କାଳରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ନାବ ଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବା ଚିତ୍ର ପରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରି ନିଜ ଘର କଥା ମନରେ ଭାବି ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନୌକାର ପାଲକୁ ଟେକି ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନା, ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ। କୋଉମାନେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ, ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ
ପାଲକୁ ନୌକାର ପାଲକୁ ଟେକି ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ସୁଷମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ସାତ୍ଵିକ ମନେ ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କର ବା ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସିତ ଆତ୍ମା ଧ୍ୱନିତ କରିଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତର ପଦକୁ। ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ ଅମାହେତୁ ସେମାନେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ନାଁ ମେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପାଲଟାକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ନୌକାର ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାନ କରି କରି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଗୀତକୁ ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ଗୀତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ଏହି ଯେଉଁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଚିଲିକାର ସମୀରଣ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ବହି ଆସୁଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତର ତାନ ଚିଲିକାର ନୀଳବକ୍ଷକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ମନେ ହେଉଛି ତାହା ଯେପରି ସେଇଠି ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଭାବଧର୍ମୀ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ପାପଗର୍ତ୍ତ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ସଂସ୍କୃତ କବିତାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତାରୁ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟଟିରେ କବି ପାପଗର୍ତ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବା ପରି ଆଲୋକ ଆକାଶ ଡଙ୍ଗା ଗର୍ଭକୁ ଯେମିତି ମାଛମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନୌକା ମେଲିଦେଲେଣି ମାଛ ମରା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରି। ମାଛକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଶାଲର ତୁରନ୍ତର ଆକର୍ଷଣରେ ମାଛମାନେ ଡେଇଁବେ ଆଉ ମୀନଜୀବୀର କବଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଜୀବନ ହାରିବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖି ଏହି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ନୌକାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଫେରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ମାନେ ମଶାଲକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମଶାଲର ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣରେ ମାଛମାନେ ଏବେ ଡେଇଁକିରି ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟିକ ଭାବନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଳ୍ପନା ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ତ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ସେ ପାପ କବଳିତ ହୁଏ। ପାପ ରୂପରେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ, ପାପ ଯେମିତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ପର୍ଶରେ ସିଏ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଫଳରେ ସେପରି ମଶାଲ ଶିଖର ଆକର୍ଷଣ ତରିଗର୍ଭକୁ ମିନ, ସେପରି ମିନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଏହି ମଶାଲକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡେଇଁକିରି ତାଙ୍କେ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଠାରେ ପାପୀ ମନକୁ ପାପୀ ଓ ମଶାଲକୁ ପାପତୁଲ୍ୟ ବିଚାର କରି କବି କ'ଣ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦନ୍ତରାଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧୃତ କବିତାଂଶଟି କବିଙ୍କ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ସଂକଳିତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଜନୀରେ ଚିଲିକା ତୀରସ୍ଥ ପୂର୍ବ ବନରାଜି କିପରି ଚିଲିକାର ହ୍ରଦର ନୀଳବକ୍ଷ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚିଲିକା ତୀରରେ, ଚିଲିକାର କୂଳରେ ରାତ୍ରି କ'ଣ ହେଇଛି? ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାତ୍ରିର ବୟସ ବଢ଼ିବାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତରେ ଦିଶିଛି ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ନା ପାରଦରେ ଧୋଇଦେଲା ଭଳିଆ। ଦୀପ ଶୈଳ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ତରରେ ସୁଷ୍ଟର ରୂପେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବର୍ଣ୍ଣମରେ ଭାସି ଗିରି ବନ ନାସି ଆଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ସମର୍ଥନ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କହିଛି କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ କବିତା ଅଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ରାୟଙ୍କର କବିତା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଚିଲିକା ତୀରସ୍ଥ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର କଳ୍ପନା ବିଳାସ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ତୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ରାତିର ବୟସ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରୁ ଜନବସତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗିରି ବନାଦିରେ ଏଠାରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଗହଳି ନଥିବାର ସ୍ଥାନ ବେଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାତ୍ଵିକ ମନେ ହେଉଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଲିକାର ତୀର ଓ ବକ୍ଷରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ସେପରି ନିର୍ଜନ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ଯାହା ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର ଗଭୀରତାର ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚିତ କରୁଥାନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଯେପରିକି ଶାନ୍ତି ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ଯାଇଛି ଚିଲିକାକୁ। ଏହି ଚିଲିକା ସ୍ଥାନରେ ନିରାପଦ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ତୀରସ୍ଥ ଶୋଭାରାଜି ଭିତରେ ଏହି ଅପରୂପ ଶାନ୍ତି ଉପସ୍ଥ ମନକୁ ସାତ୍ଵିକ ବା ଭାବନିଷ୍ଠ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଭାବ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି।